Dear God, thank you for this new day. Bless our teachers, friends, and this new day. Help us to learn with joy and do your best in our every way. Amen. Good morning, everyone. I am Ophelia, and it gives me great joy to warmly welcome you all to today's class. I wish that today will be a day filled with the freshness, happiness, and positive energy. To begin, let's us start with a beautiful prayer by Rachel. I extended a warm welcome to our respected teacher Jisha ma'am, who will be handling today's class. I also welcome all my enthusiastic and energetic classmates. I hope you will all remain active and participate throughout the session to make this morning even more inspiring. Our dear friend Shruti Chechi will now present the thought of the day. Let us welcome her with a big round of applause. Thank you, and I wish you all the wonderful class head. Thank you. Thank you, Afila. Good morning, everyone. Thought of the day. The art of teaching is the art of assisting discovery. കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് അധ്യാപന കലയാണ്. താങ്ക് യു. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ prayer signing thought for the day എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു, ma'am. So Monday ആയിരിക്കും Tuesday ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓണം വെക്കേഷനും മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. I don't know how many days, but Tuesday will be the last class before the vacation. Okay, fine. So ഇന്നെന്താ ആരെങ്കിലും സെമിനാർ ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞു ടീമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, ma'am. Okay, please. ഞാനും ലോലി ചേച്ചിയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെമിനാർ ആൻസോലോനെ കിട്ടിയിട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ മാം? Okay, please. Good morning, everyone. Today I am going to talk about one of the most inspiring teachers in history, Anne Sullivan, the teacher of the Helen Keller. She is remembered as the miracle worker because she changed the life of a blind and deaf child into a life full of knowledge and light. അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനമേകുന്ന ഒരു അധ്യാപികയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുന്നത്. ആൻ സൊല്ലുവൻ. അവർ ദ മിറാക്കിൾ വർക്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കാരണം അവർ ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ ഇരുണ്ട ജീവിതം ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഏർലി ലൈഫ്. ആൻ സൊല്ലുവൻ വാസ് ബോൺ ഇൻ 1866 in Massachusetts, USA. She comes from a poor family and lost her parents at a very young age. She herself suffered from an eye disease called trachoma and became nearly blind, but she never gave up. She joined the Perkins School for the Blind and continued her education. അതായത് മെസാച്ചുസെറ്റ്സിൽ ജനിച്ചു, ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്ക് ട്രാക്കോമ എന്ന കണ്ണുരോഗം വന്നതുകൊണ്ട് കാഴ്ച വളരെ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പെർക്കിൻ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിൽ ചേർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, Anne Sullivan was not just a teacher but a guide, a mentor, and a light in the life of Helen Keller. With her patience, love, and dedication, she provided that true education is not only about books, but also about compassion and the understanding. She is remembered as one of the greatest teachers the world has ever seen.
ആൻ സൊല്ലുവൻ ഒരു അധ്യാപിക മാത്രമായിരുന്നു. അവൾ ഹെലൻ കില്ലറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴികാട്ടി, ഗുരു, ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു. സഹനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടിയാണ് അവൾ പഠിപ്പിച്ചത്. യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, കരുണയിലും മനസ്സിലാക്കലിലും ഉണ്ടെന്ന് അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ അധ്യാപകരിൽ ഒരാളായി ഇന്ന് അവരെ നാം ഓർക്കുന്നു. Let us take inspiration from Anne Sullivan and try to become a helping hand to others in their struggles. ആൻ സൊല്ലുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രചോദനം എടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൈത്താങ്ങാകാം. To continue and speak more about Anne Sullivan, I invite our lovely ചേച്ചി. Thank you, ma'am. Thank you, my dear friends. Thank you, Afila. Okay, lovely one second. My dear friends. ആക്ച്വലി എനിക്ക് വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ് ആനി സൊല്ലുവൻ. കാരണം ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുമല്ല, അവരവരുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഒരു കമ്പാനിയൻ, ഒരു 49-50 ഇയേഴ്സിനടുത്ത് നമ്മുടെ ഹെലൻ കെല്ലറുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഹെലൻ കെല്ലറുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹെലൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമായി തീരുന്നേനെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പേര് ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നു, ടെൻഷനാണ്. അത് കൊള്ളാം. ഇത്ര സുന്ദരമായ മുഖമാണോ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്? നല്ലപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുവായിരുന്നേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ലവ്ലി, പ്ലീസ്. Okay, ma'am. Thank you, Afila. Good morning, ma'am, and good morning, my dear friends. I would like to continue to talk about Anne Sullivan. Teaching Helen Keller. She became the teacher of a 6-year-old girl named Helen Keller, who was both blind and deaf. At first, Helen could not understand anything, but Anne showed great patience. One day, she spilled the word water into Helen's hand while pouring water on it. That was the turning point. Helen understood her first word. ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന 6 വയസ്സുകാരിയുടെ അധ്യാപികയായി അന്നെ സുലിവൻ. ഹെലന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തതും ബധിരയുമായിരുന്നു. ആദ്യം ഹെലൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അന്നെ സുലിവൻ വലിയ ക്ഷമ കാണിച്ചു. ഒരു ദിവസം അവൾ ഹെലന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം എന്നെഴുതുകയും അവളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നിമിഷം ഹെലന് ആദ്യമായി ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. അതായിരുന്നു അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റം. Achievements. With Anne Sullivan's help, Helen went on to learn Braille, reading, writing, and even speaking. Later, Helen graduated from college and became a famous writer and speaker when Anne Sullivan remained her teacher and companion for life. അന്നെ സുലിവന്റെ സഹായത്തോടെ ഹെലൻ ബ്രെയിലി പഠിച്ചു. വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും സംസാരിച്ചും തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഹെലൻ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയുമായി. അന്നെ സുലിവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഹെലന്റെ അധ്യാപികയും സുഹൃത്തുമായി നിന്നു. Conclusion. Anne Sullivan is rightly called the miracle worker. She proved that with love, patience, and dedication, even the most difficult challenges can be overcome. Her life is an inspiration for teachers and students all over the world. അന്നെ സുലിവനെ ദ മിറക്കിൾ ഓഫ് വർക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുക്തിയാണ്. കാരണം സ്നേഹവും ക്ഷമയും സമർപ്പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജയിക്കാനാവുമെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വലിയ പ്രചോദനമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. ഓക്കെ, സോ നല്ല ഒരു ടീച്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. എല്ലാരും തന്നെ കേട്ടോ. സിലുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, നമ്മൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഡു സോ മെനി തിങ്സ്. ലവ്ലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അതിന്. ലവ്ലി ചെയ്ത ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും എവരിബഡി ഹാസ് 2 hands. ലവ്ലിയുടെ ഒരു കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലവ്ലി, അല്ലേ? എന്നിട്ട് മാക്സിമം അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും വീട്ടിലില്ല. ഒരു കൂടെ ഒരു ചേച്ചി വരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട്, റൂട്ടിന് അറിയില്ലേ ഉള്ളൂ. Keep going and keep the energy and spread the energy to all. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്ലീസ്.
Good morning, ma'am and everyone. Today I am going to speak about two of the world's greatest teachers and philosophers, Confucius from China and Socrates from Greece. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ട് മഹാന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാരെയും തത്വചിന്തകരെയും കുറിച്ചാണ്. ചൈനയിലെ കോൺഫ്യൂഷ്യസിനെയും ഗ്രീസിലെ സോക്രട്ടീസിനെയും കുറിച്ചാണ്. Confucius, who lived in the 6th century BC, believed that education should be for everyone. His teaching were mainly about morality, respect, honesty, and kindness. His famous golden word was, "Do not do to others what you do not want them to you." His wisdom shaped Chinese culture and inspired people all over the world. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച കോൺഫ്യൂഷ്യസ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത്. നൈതികത, ആദരം, സത്യസന്ധത, കരുണ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേശങ്ങൾ. സ്വയം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വർണവാക്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെ മാറ്റുകയും ലോകത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. On the other hand, Socrates, who lived in the 5th century BC in Greece, thought through questions and discussion, a style now called the Socratic method. He believed that true wisdom comes from asking questions and thinking deeply. Socrates encouraged his students to search for truth and justice, even sacrificing his life for his beliefs. His famous students are Plato and Xenophon. അതേസമയം ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ച സോക്രട്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും വഴിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ രീതി ഇന്ന് സോക്രട്ടിക് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സത്യമായ ജ്ഞാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലും നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. സോക്രട്ടീസ് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ സത്യത്തിനായി ബലിയർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരാണ് പ്ലാറ്റോയും സെനഫോണും. ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോൺഫ്യൂഷ്യസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തത്വമായിരുന്നു. ധനികർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. മോറൽ സൊസൈറ്റി, നൈതിക സമൂഹം, ആദര, കരുണ, സത്യസന്ധത എന്നിവ കുടുംബവും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഭരണം, നേതൃത്വം. ധർമ്മത്തോടെയും നീതിയോടെയും ഭരണം നടത്തണമെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണാധികാരിക്ക് അദ്ദേഹം ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ആഗോള സ്വാധീനം. ചൈനയ്ക്ക് ഒപ്പം കൊറിയ, ജപ്പാൻ, മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ സ്വാധീനിച്ചു. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലെഗൻസി, ശാശ്വത പാരമ്പര്യം. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മറ്റും നയിക്കുന്നു. ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോക്രട്ടീസ് ടു ടീച്ചിങ്. സോക്രട്ടിക് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡ് ഇന്നും സ്കൂളുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പഠിക്കുന്ന രീതി, അത് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും പഠിക്കുന്ന രീതി ഇന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും എടുത്തുചാടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രചോദനമായി. സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്, സത്യം, നീതി എന്നിവ തേടൽ. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്, ശിഷ്യർക്കുള്ള പ്രചോദനം. ലെഗൻസി ഇൻ ഫിലോസഫി, തത്വചിന്തയിലെ പാരമ്പര്യം. ഇന്നും അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ ചിന്തകയുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കോഡ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്യൂഷ്യസ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രീഡ്സ് കോൺഫിഡൻസ്, കോൺഫിഡൻസ് ബ്രീഡ്സ് ഹോപ്പ്, ഹോപ്സ് ബ്രീഡ്സ് പീസ്. വിദ്യാഭ്യാസം ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു, ആത്മവിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ വളർത്തുന്നു, പ്രതീക്ഷ സമാധാനം വളർത്തുന്നു. റെസ്പെക്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതർ വിൽ റെസ്പെക്ട് യു. സ്വയം ആദരിക്കൂ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ആദരിക്കും. സോക്രട്ടീസ് കോഡ്സ്. ദി അൺഎക്സാമിൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് വർത്തി ലിവിംഗ്. പരിശോധിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദി കൈൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം, നോട്ട് ദി ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് എ വെസൽ. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പാത്രം നിറയ്ക്കുന്നതല്ല, ഒരു ജോല കൊളുത്തുന്നതാണ്. ഐ കനോട്ട് ടീച്ച് എനിബഡി എനിത്തിങ്, ഐ ക്യാൻ ഓൺലി മേക്ക് ദി തിങ്കിങ്. ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം സഹായിക്കാം. Both Confucius and Socrates showed that the teacher is not just one who gives knowledge, but one who guides society and inspired generation. They remain eternal light of wisdom for the whole world. കോൺഫ്യൂഷ്യസും സോക്രട്ടീസും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു അറിവ് മാത്രം
നൽകുന്നവനല്ല, സമൂഹത്തെ വഴികാട്ടുകയും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നതാണ്. അവർ ഇന്നും ലോകത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും ശാശ്വത ദീപങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ നസീറ, ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോക്രട്ടീസിനെ മുന്നാണ് കൺഫ്യൂഷ്യസ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഫിലോസഫേഴ്സ്. സോക്രട്ടീസ് സാധാരണ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളില് കുലത്തൊഴിലാണ് എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത് അല്ലെ. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് മാറ്റം വന്ന് എഡ്യൂക്കേഷന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വന്നത്. സോക്രട്ടീസിന്റെ പിതാവ് ഒരു സ്കൾപ്ചർ ആയിരുന്നു. ആദ്യം അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചർ ജോബിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹവും ഒരു പോളിമാത്തായിരുന്നു. പല പല കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ശരിക്കും സ്വന്തം ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും. യെസ് പ്ലീസ്. ഈ സോക്രട്ടീസ് ഇങ്ങനെ പോയിസൺ കുടിച്ചല്ലേ മരിച്ചത്? അതെ അതെ അതെ. കൺഫ്യൂഷ്യസ് സോക്രട്ടീസിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ തന്നെയായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷ്യസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സാമ്യമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മറക്കും, ഞാൻ കാണുന്നത് ഓർക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കും. ശരിക്കും കുട്ടികൾ അതാണ്, അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണുന്നത് അത് അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും അവരത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർ എന്താണ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെ കുറെ അധികം കോട്സ്, കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ കോട്സുകൾ കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം വേറൊരാളോട് നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മളെയും നമുക്കും റെസ്പെക്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എത്ര ദൂരമുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പോട് കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വലിയ ടാസ്ക് ചെയ്താലും അതിനൊരു ചെറിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മിസ്സേ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്, ഞാൻ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലക്കാർഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് അതിൽ പെടുമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാം, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാം. To be healthy, we should eat green vegetables and fresh fruits. We should avoid junk food. We should eat a balanced diet. You drink lots of water. We should keep ourselves clean. Brush your teeth twice a day. Wash your hand before eating. Okay, no Health problem. is wealth. Health is wealth. A healthy person is a happy person. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, മറ്റേ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പ്രശ്നമില്ല. അത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു മിസ്സേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി ആരും സെമിനാറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? മാം, അതില്ലേ ഞങ്ങൾ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ വെക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ. അശ്വതി മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ മൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പൊ മാമിന് ഇതുണ്ടാവോ, ക്ലാസ് ഉണ്ടാ? എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഔട്ട് സ്റ്റേഷനായിരിക്കും. ഞാൻ നാളെ മോർണിംഗ് ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകും മോളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ട്യൂസ്ഡേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ, ട്യൂസ്ഡേ ഈവനിങ് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അതെ അല്ലേ? ശരി മാം. ഓക്കെ. എനിവേ എൻജോയ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലാറ്റ്ഫോം. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക പ്രോഗ്രാമില്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ടു ക്ലാസ്. വേറെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? മാം, അതെ, ഗ്രൂപ്പ് ടീംസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുമോ? സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം വരുമോ? പല പല സ്ഥലത്തുനിന്നായത് കൊണ്ട് എക്കോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നിങ്ങളൊരു
മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അങ്ങനെ വോയിസ് നോയ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും എക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോ മാറും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെയും അതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നോയ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എവിടെ വരെയായിരുന്നു? എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു മാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലേ? ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഏത് പോർഷനാണെന്നൂടെ പറയാമോ? എന്താ മാം മനസ്സിലായില്ല. യൂണിറ്റ് 8 നീഡ്സ് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. യൂണിറ്റ് 9 ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അശ്വതി മാം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അശ്വതി മിസ് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു നീഡ്സ് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നീഡ്സ് മിസ് എടുത്തിരുന്നു. മിസ് തന്നെയായിരിക്കും അത് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞോ ആ യൂണിറ്റില്? ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അപർണ മാം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. 3ഉം 4 എടുത്തിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റും പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? 4 ഏതാ? കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എനിക്കത് കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല. ടീച്ചേഴ്സ് അത് എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എനിവേ ഞാൻ എന്തായാലും പാർട്ട് 3യിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. പാർട്ട് 3 ആണ് നിങ്ങളുടെ കോർ ടോപ്പിക്. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് വരുന്നത് പാർട്ട് 3 ആണ്. ഞാൻ അപർണ മിസ്സിനോട് ഒന്ന് കൺഫർമേഷൻ പിന്നീട് ചോദിച്ചിട്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പാർട്ട് 3യുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാർട്ട് 3 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോഡ്യൂൾ 3 ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ്. അതിന് തിയറി എക്സാം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റി നല്ല എടുക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് എന്താണ് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ്, മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനായിരുന്നു. മറിയ മോണ്ടിസോറിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെമിനാർ പോലെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറ്റി മനസ്സിലായി. അവരുടെ മെത്തേഡിന്റെ രീതികൾ കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൺലൈനിലാണോ? ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓൺലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുണ്ട്. ആ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡെമോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്തു നോക്കാം. താങ്ക് യു മാം. മറിയ മോണ്ടിസോറി ആരായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഡോക്ടർ മോണ്ടിസോറി യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ജനനം, ഇറ്റലിയില്. അപ്പോ ശരിക്കും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഗേൾ ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര നല്ല രീതിയിലൊന്നും നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലായിരുന്നെങ്കിലും. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഫ്രീഡം. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും ഒത്തിരി റിമോട്ട് ഏരിയയിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അത് നിശ്ചിതമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പല രീതിയിലുള്ള
പോളിസീസ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ ഫ്രീ ആണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മറിയ മോണ്ടിസോറി, മറിയ ജനിച്ച സമയത്തും ആ ഒരു ടൈമിലും സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അധികം വരാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ മറിയയുടെ പാരന്റ്സ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മറിയ ആദ്യമായിട്ട് മറിയ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലായിരുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള കോഴ്സ്. പക്ഷെ അത് മറിയയ്ക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഡോക്ടർ ആകുക, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു താല്പര്യം. അങ്ങനെ അവരൊരു മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ്, നമ്മുടെ MBBS എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവരൊരു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ബോയ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയും അവർ ചലഞ്ചസ് അനുഭവപ്പെട്ടു. കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ ഇതിന് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മെയിൻ സെഷനാണ് അനാറ്റമി. അനാറ്റമി ലാബില് നിറയെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും. അത് നേക്കഡ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമലിനിലൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കെഡാവേഴ്സ് എല്ലാം ഈ അനാറ്റമി ലാബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മറിയയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു. കാരണം ബോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്കം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും ഒന്നൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ സൊസൈറ്റി. എന്നാലും മറിയ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് കുട്ടികളുടെ ഇതില് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യം. അങ്ങനെ അവർ പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു, കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, കുറെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ, ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നതും അതിന് മുമ്പുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അതിലെ ഫേമസ് സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളുടെ പലരുടെയും ഒബ്സർവേഷൻ മറിയെ നല്ലപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എറിക് എറിക്സൺ, ജെയിൻ പിയാജറ്റ് ആൻഡ് വിഗ്ഡോസ്കി, പിന്നെ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻ മറിയ നല്ലപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. അവര് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു. അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ഏജിലെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വയസ്സ് തുടങ്ങി 6 വയസ്സ് വരെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഒരു അഡൾട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴും ഓൾഡ് ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴും അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വേൾഡ് വാർ, 2 വേൾഡ് വാറും ഫേസ് ചെയ്ത അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു മറിയ. നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. 2 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നടന്നു. 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധം, 2-ാം ലോകമഹായുദ്ധം. ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാത്രമായിരുന്നില്ല, വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു കലാപം എവിടെയെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്തോരം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ വർഷങ്ങളോളം ഒരു ബാറ്റിൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ സ്ഥലങ്ങള്, വീടുകള്, കുറെ അല്ലാതെയുള്ള പല അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും പല കാര്യങ്ങളും ആ യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം മറിയ കണ്ടു. അപ്പൊ മറിയ കാണുമ്പോ യുദ്ധത്തിൽ എന്തായാലും പ്രായമായ ആൾക്കാരല്ല ഈ സോൾജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്, എല്ലാം യൂത്താണ്. ഒരു തലമുറ മുഴുവനും നശിക്കുന്നതായിട്ട് മറിയ കണ്ടു. അത് മാത്രമല്ല, പലരും ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റായി, ചിലർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലര് ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റായി. അപ്പൊ അതൊരു വീടിന്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നവരായിരിക്കും ആ തലമുറ, യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് അവരുടെ മകനെ ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജോബ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം, അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മറിയയുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ഹോൾ വേൾഡില് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതെ, ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ യൂത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, കതിരിന്മേൽ വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോ അവര് യൂത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറയെ സ്നേഹവും ഒരു ബ്രദർഹുഡ്, എന്താ പറയാ, സഹോദര്യം, ഒരു ഇഷ്ടം, പരസ്പരം ഒരു ബഹുമാനം,
പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ്, ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു മറിയയുടെ ആഗ്രഹം. ഇതെല്ലാം കണ്ട് വിഷമിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഒരിക്കലും യൂത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് അവർ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഇത് ചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവരൊരു യുദ്ധം വരുമ്പോ യെസ് പറയില്ല, അവരതിനെ തടയും, നോന്ന് തന്നെ പറയും. അങ്ങനെ മറിയ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി 0 to 3 years, ബർത്ത് തുടങ്ങി 3 years എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ മെമ്മറിയും അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ഒന്നും അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല മാം, 3 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളതോ? ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നഴ്സറിയിലെയൊക്കെ കാലം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു 3 yearsന് ശേഷമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മെമ്മറി അൺകോൺഷ്യസിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസിലേക്ക് വരുവാണ്. പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പത്തില് ബർത്ത് തുടങ്ങി 3 years, ബർത്ത് വേണ്ട, അമ്മയുടെ വൂമ്പിലായിരിക്കുന്ന സമയം തുടങ്ങി നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇംപ്രഷൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് പിന്നീടുള്ള അവരുടെ പ്രായങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടുള്ള പേടി, അത് ചിലപ്പോ എത്ര വലുതായാലും ചിലപ്പോ അവരിൽ കാണുമായിരിക്കും. ആ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശീലം വീണ്ടും ആ ഒരു 3 yearsന് ശേഷം അവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അന്ന് നടന്ന പലതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതല്ല, ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കിടന്നത്. കാരണം ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പലതും പലതും കാണുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. അത് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. മറ്റേത് അവരുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ്. അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 3 to 6 years എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അവരുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ, അവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അവരുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലൈഫിലെ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. എത്ര പ്രായമായാലും എത്ര വയസ്സായാലും കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കിടത്താനായിട്ട് 3 yearsന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇതാവുമ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിന്റെ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, കാണുന്നുണ്ടാവും, മനസ്സിലുണ്ടാവും. പ്രായമായ ഒരാള് അങ്ങനെ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോഴും ആ ശബ്ദങ്ങളും ആ സീനും മനസ്സിലുണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രായമായിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജ് ആവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കിടത്തുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നതും എന്തെങ്കിലും പരസ്പരം അടിക്കുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ആഘാതം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് പാരന്റ്സ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പോഴും അത് റീകളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അത് എത്രയോ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ലൈഫ്, അയാളുടെ ആ ഒരു ലവ് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കേസസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയും പല കേസസ് ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നീട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇല്ലാതാകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ പാരന്റ്സും. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. 3 to 6 years എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ്. ഇവരുടെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സും നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ, സോഷ്യൽ, ഇമോഷണൽ, കോഗ്നിറ്റീവ്, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ, അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ, അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അത്രയും നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട, പിന്നെ അവര് അഡോളസൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കാദമിക്സിൽ അവർക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാം നല്ലൊരു ഓർഡറിൽ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് 3 to 6 yearsലുള്ള കുട്ടികളിൽ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്.
അപ്പോ മറിയ മോണ്ടിസോറി അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു 60-65ഓളം സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടുവാണ്. മനസ്സിലായോ എന്താ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ? ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ച കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മൈൻഡിന്റെയോ ശരീരത്തിന്റെയോ ഫിസിക്കലി മെന്റലി അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡീഫോർമേഷനും ഡിസബിലിറ്റിയും കാണും. ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല മെന്റലി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷേ ഇവരിലെല്ലാവരിലും കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾ ഒട്ടും പറ്റാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പറയുമല്ലോ ഓട്ടിസം ഒക്കെ ബാധിച്ച ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തൊരു 40 വയസ്സുള്ള ഒരാളുണ്ട്. അയാൾക്ക് ബൈ ബർത്ത് സംഭവിച്ച എന്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്, ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ആൾക്ക് 40 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മിഡിൽ ഏജ് ആയല്ലോ, ആൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് മാത്രല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചു എന്നും മനസ്സിലാവണില്ല, വിശപ്പും അറിയണില്ല, ആ ഒരു സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈവൻ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അതെല്ലാം ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആലോചിച്ചു, എന്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാരെന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യണില്ല. കാരണം ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും. ഇതിന് വിശപ്പാണ്. വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നില്ല, വയറ് നിറയണതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കൈയിട്ട് വാരി കഴിക്കുന്നൊക്കെയാ പറയണത്. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആൾക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഒരു മിടുക്കൻ പയ്യനാട്ടോ. പക്ഷെ അതിന് മാരേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു കുട്ടിയുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അവരുടെയൊക്കെ കാര്യത്തില്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് വളരെ അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ. എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പക്ഷെ ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂള് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു ടൈലറിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതിൽ ചില കുട്ടികൾ നല്ല പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും, ചില കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ഇല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ വരച്ചു കൊടുക്കും ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ അതിന് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും. ചില ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും. ചിലർ അതിന് ഹെമ്മിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലര് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അവരെ തരം തിരിച്ചിട്ട് ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ 2 കുട്ടികൾ, ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടൊരു കാര്യം, 2 കുട്ടികളും ഒരുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. അവനൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 4-5 ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ വേറൊരു കുട്ടി ഒരു ബാഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ 2 പേരും നല്ലപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പേസ്, ആ ഒരു സ്പീഡ്, ഒരാള് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ കാറ്റഗറി ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറിയ മോണ്ടിസോറി ഈ മെത്തേഡ് ആദ്യം ചെയ്തു നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളിലെ ഭയങ്കര അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമേസിംഗ് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ മോണ്ടിസോറിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വളരെ റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളിലാകുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത്. കാരണം ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി ഇവരിങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു സ്ലം ഏരിയ, സാൻ ലോറൻസോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ലം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ചേരി പ്രദേശങ്ങള്. അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈജീൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും അത്ര ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈവൻ മറിയ മോണ്ടിസോറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള
ഫുഡും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ അവരുടെ പാരന്റ്സ് അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രോപ്പറായ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാവില്ല, ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വരെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര അവിടെ മുഴുവനൊക്കെ ചാടി ഓടി നടക്കുന്നു, തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, അൺഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള രീതികളും അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ലോക്കൽ അതോറിറ്റി, മേ ബി അന്നൊക്കെ ഈ മേയർക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇത്, ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇവർക്കൊരു ക്രഷ് ഡേ കെയർ പോലെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മറിയ മോണ്ടിസോറിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ മോണ്ടിസോറി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല, അവരതിന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കാസ ഡി ബാംപിനി എന്നായിരുന്നു. അതൊരു ഇറ്റാലിയൻ വേർഡാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ വീട്, അതായത് അവരുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടെ ക്ലാസ് റൂമുകളില്ല, അടച്ചുപൂട്ടിയ ക്ലാസ് റൂമുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, നിറയെ വരാന്തകളായിരുന്നു. ഔട്ട്സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ വേൾഡിനെ, അകത്തുള്ളതിനെ പുറം ലോകവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം വരാന്തകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ പുറത്ത് മീൻസ് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടില് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും, മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത്ര സേഫ് അല്ലല്ലോ. അല്ലാതെ ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്തു പോയി ചെടികൾ കാണാനോ മണ്ണിൽ കളിക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയില് അവരൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് മോണ്ടിസോറി സ്കൂള് ആദ്യമായിട്ട് ഇറ്റലിയിലെ സാൻ ലോറൻസയില് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാസ ഡി ബാംപിനി എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്. അവർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന കാസ ഡി ബാംപിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ്, ക്ലാസ് റൂം ഇല്ല, ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിനെ അവര് പ്രിപ്പയർഡ് എൻവിയോൺമെന്റ്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് അവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളൊക്കെ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളൊരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ യൂറോ കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ടൈം കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ചെന്നാലും കൂടുതലും ഒരു മിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഈ എല്ലാം ഒന്നും മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽ ആകണമെന്നില്ല, എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോകും. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ പല മെറ്റീരിയൽസും മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. അവിടെ പാർഷ്യലി ബ്ലൈൻഡും ഫുള്ളി ബ്ലൈൻഡും ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ബ്രെയിലി ലിപി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവർ ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേർഡ് റീഡിംഗ് കാർഡ്, പിക്ചർ റീഡിംഗ് കാർഡ്, കളർ കാർഡ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ബീഡ്സിന്റെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസോറിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അത് നമ്മളുടെ 5 സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ വളരുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ 5 സെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവര് കാണുന്നത് ഇത് എന്താ പറയാ ഓർക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ എല്ലാ സെൻസസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് ഷാർപ്പായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് കേൾവിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവരുടെ വിഷ്വൽ ഇതായിരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത്, ചിലർക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചില ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണോ, പ്യുവർ ജൂട്ടാണോ, പ്യുവർ സിൽക്ക് ആണോ, അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകും. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ വിളിക്കും, ഒന്ന് ഉപ്പും നോക്കാമോ, കാരണം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ലേക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് അതിന്റെ പാകം മനസ്സിലാവും. ഉപ്പും പുളിയും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടേതൊരു സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈമില്, 3 to 6 years. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാസ ഡി ബാംപിനിയിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര വയലന്റ് നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ബേസിക് നീഡ്സും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ആദ്യം വന്നപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിങ് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു, ഡിസ്ട്രോയിങ് നേച്ചർ, കൈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക, വലിച്ചെറിയുക,
ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരങ്ങ് സബ്മിസീവായി. അവരെ തന്നെത്താൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് അവരിൽ ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ അവരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അവൻ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് തന്നെ എത്രയോ നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ. നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി, വളരെ അവരിൽ തന്നെത്താനെ ആ ഒരു അച്ചടക്കം വരും, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഒരാള്, ആ ഒരു കെയർ ഗീവറോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമായിരിക്കൂലേ. പിന്നെ അവര് പറയുന്ന എന്തും അനുസരിക്കും. അപ്പൊ ഒബീഡിയൻസും അവരിൽ തന്നെ വരുന്നു. അവരുടെ ഓർഡർ വരും. ഒരു സാധനം എടുത്താൽ അത് എടുത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് എടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയുമല്ലോ, കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയ ബോക്സോ ബാസ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും കിറ്റോ കൊടുക്കും. അവരെല്ലാം അതിൽ കൊണ്ടുപോയി പറക്കി വയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ. ഈ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആക്സിഡന്റലി സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില്, ഞാൻ മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ക്ലാസ് റൂമിനെയാണ് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യലി മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഷെൽഫായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെൽഫായിരുന്നു. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അതിനകത്ത് തന്നെ വെക്കും. അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, ഡയറക്ട്രസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഡയറക്ട്രസ് ആണ്, ടീച്ചേഴ്സിന് പകരം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ്, അസിസ്റ്റന്റും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ വന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇവര് മോണ്ടിസോറി ഡയറക്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സഡൈ വാമ്പിനിയില് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ കാൻഡിഡ ഒരു ദിവസം ധൃതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ഷെൽഫ് അടച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അത് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം കാൻഡിഡ വരാനും ലേറ്റ് ആയി. മോണ്ടിസോറി സമയത്തെത്തി, കുട്ടികളും എത്തി. കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ ഷെൽഫൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, അവര് ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാൻഡിഡ വരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച കുട്ടികളെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അവര് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്തു, കുട്ടികൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഇവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ്. മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ്. കാരണം അവര് തന്നെത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നി. അവർ കൂടുതൽ സമയം അത് ചെയ്യുന്നു. അവര് തന്നെത്താൻ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ, ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചുറ്റുപാടിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മോണ്ടിസോറി അവിടുത്തെ ഷെൽഫുകളെല്ലാം ചൈൽഡ് സൈസ്ഡ് ആക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളുടെ സൈസിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ഷെൽഫുകളായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വന്ന് എടുക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റ്സും വേണമല്ലോ. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ, മക്കൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഫ്രീഡം വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതിനൊരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണമായി വരുന്നത്. അതായത് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില് നിറയെ മാറ്റ് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം മാറ്റ്, നമുക്കിപ്പോ യോഗ മാറ്റ് അറിയാം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടുന്ന റെക്ക്, ആ ഒരു മാറ്റും അറിയാം. ആ സൈസ് ഉള്ളതും അതിനേക്കാൾ സൈസ് ഉള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. സോ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഈ റോള് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മാറ്റ് മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റില് പല പല കോർണറിലായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കുട്ടി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അൺറോൾ ചെയ്ത് കുട്ടി തന്നെ അൺറോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഒരു 3 ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ അത് അവർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുടെ കൈ ചെറുതാണെങ്കിൽ അവരതിന് ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ വിരലും യൂസ് ചെയ്യും. എന്നാലും അവരുടെ ഈ വിരലിലെ ചെറിയ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അതിനനുസരിച്ചാണ് മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ സ്മോൾ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ, ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആയി വരുള്ളൂ. അതുവരെ ലാർജ് മസിൽസ്, അല്ലെ കാലിന്റെ മസിൽസ്, അങ്ങനെ അവർക്ക് നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരിത് കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റ് വെച്ചിട്ടപ്പോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ആ മെറ്റീരിയല് ആ മാറ്റിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചില മെറ്റീരിയലെല്ലാം ഉരുണ്ട ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അല്ലാതെ ഫ്ലോറിലോ ഒരു ടേബിളിന്റെ പുറത്തോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
മാറ്റിലാകുമ്പോൾ റഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, റഫായിട്ടുള്ള ഒരു റഗ്ഗാണ്, അത് ഉരുണ്ടു പോവില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ചില മാറ്റുകൾ വലുതായിരിക്കും, അത് കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യില്ല. ചില വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, കുട്ടികളുള്ള വീടാകുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ടോയ്സ് ആയിരിക്കും. കുട്ടിക്കൊരു ഇതുപോലൊരു മാറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിലിരുന്ന് അത് കളിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ മുഴുവനും ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നടക്കി ചവിട്ടി വീഴാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ വിത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സിലാണ്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആ ഹോൾ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഒരു റെസ്പെക്ട് വരും, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അതാണ് മാറ്റിന്റെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിനെ മോണ്ടിസോറി 5 ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു സാധാരണ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരേ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും, LKG UKG എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ മോണ്ടിസോറി എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ഏജിലുള്ളവരെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 3 years അല്ലെങ്കിൽ 2.5 years തുടങ്ങി 6 years വരെയുള്ള കുട്ടികൾ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നോർമൽ സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സെന്റ് ലോറൻസ് ആ ഒരു സ്ലം ഏരിയ എന്ന് വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ആദ്യം ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നോർമലൈസ്ഡ് ആക്കുകയാണ്. മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോർമലൈസ്ഡ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ്, അവര് വർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു, ടോപ്പിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അതാണ് നോർമലൈസ്ഡ് കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയാത്തത്. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ PDF ഇല്ല കേട്ടോ. പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റി, മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു, സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ. അല്ലാതെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്ന ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിൽ ആയി വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികളെല്ലാം നോർമലൈസ്ഡ് ആകും. അങ്ങനെ മാറ്റം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറിയയ്ക്ക് കോള് വരുമായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ മറിയ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. ഗാന്ധിജിക്ക് ആ മെത്തേഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പലപ്പോഴും അംഗൻവാടികളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അംഗൻവാടികൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുറെയൊക്കെ. അങ്ങനെ പലയിടത്തും ആ ഒരു മെത്തേഡ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ചലഞ്ചസും വന്നു, കാരണം ഈ മെത്തേഡ് ബാൻ ചെയ്തു അവരുടെ നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും. കാരണം ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലാത്തിനും റൂൾ ചെയ്യുക, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ മറിയയുടെ ഉദ്ദേശം യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കുക, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ. അത് ഇവരുടെ രീതിക്ക് തടസ്സമാണല്ലോ. അങ്ങനെ മറിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്കൂളുകളെല്ലാം ബാൻ ചെയ്തു, ഈ മെത്തേഡ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആകുകയാണ് എല്ലായിടത്തും. പലയിടത്തും സ്കൂളുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കാരണം ഇത് ഇവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോരുതല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരത് വേൾഡ് മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ യാത്ര തുടങ്ങി. അവരുടെ മരണശേഷം അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു, മറിയോ മോണ്ടിസോറി ഇത് ഫോളോ ചെയ്തു വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും മരിച്ചു. മറിയ ശരിക്കും മാരേജ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുണ്ടായ മകനാണ് മറിയോ മോണ്ടിസോറി എന്നത്. ഇപ്പോഴും മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിലും കുട്ടികൾക്കിടയിലും ഒക്കെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം എവിടെ ഡിസ്കഷന് പോകുമ്പോഴും ചെന്നെത്തുന്നത്, മീൻസ് ഈ മെത്തേഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എക്സ്പേർട്ടുകൾ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ, ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നത്.
കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടത് കാരണം പലപ്പോഴും അവർക്ക് പെരുമാറാൻ അറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ല ആളുകളോടും, സ്വയം ഒരു ഇതില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വന്നപ്പോ കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലും അത് തന്നെയാണ്. ലൈഫ് സ്കിൽസും സോഷ്യൽ സ്കിൽസും ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മറിയ മോണ്ടിസോറി 5 ഏരിയ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഏരിയ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂൾ 3. 5 പാർട്ടാണ്. ഈ 5 പാർട്ട് മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ഈ 5 ഏരിയകളാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഏരിയ, ലാംഗ്വേജ് ഏരിയ, സെൻസോറിയൽ ഏരിയ, 5 സെൻസസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, പിന്നെ സയൻസ്, ജോഗ്രഫി ആൻഡ് അതർ കൾച്ചറൽ ഏരിയ. അവിടെ മ്യൂസിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു നട്ഷൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് 1 അപർണ ടീച്ചർ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, യൂണിറ്റ് 1 and 2. ഞാനല്ല എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ടീച്ചറാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് യൂണിറ്റ് 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ലോ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് 3. ഇനി അതല്ല പാർട്ട് 2 ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഞാൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതെടുക്കും. അപ്പോ ഞാൻ ഒരു 3-4 സൈക്കോ അനാലിസ്റ്റുകളുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ? പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതാന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. പാർട്ട് 2 തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സില് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ലായിരുന്നേ. നമുക്ക് പാർട്ട് 3 നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ദെൻ സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എപ്പോഴാ? അതും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. Good morning, everyone. I am Shruti Suresh. I would like to start by expressing my sincere gratitude to all of you for making this online class a wonderful and engaging experience. I especially want to thank our Jisha ma'am for today's class about Maria Montessori. Your patience in answering questions and your ability to make even complex topics understandable are truly appreciated. And thank you all the batchmates who actively participated, asked insightful questions and shared their perspectives. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Have a nice day. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Happy Onam, ma'am.